क्लासिसिज्म बे क्लासिसिज्म कौन क्लासिसिज्म कौन पाश्चात्य साहित्य गोटे विभाग मैडम। धन्यवाद मैडम मनोरमा मैडम जय जगन्नाथ बहुत दिन पर आपनकर दर्शन छाड़ी देकी अधा जय रास्ता पळै जगन्नाथ जाउछन पुणी जे मन पड़ला आपण हम कथा मन पकाउछंती आ हां ठीक अछि ताले गुपचुप ର ନାଁ क्लासिसिज्म କହିଲେ कहले अच्छा गुपचुप निशा लागिଛି ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନୁହେଁ କି ହଉ ହେଲା ଆଉ ठीक अच्छी केबे भगवानंकर कृपा दृष्टि हो निहाती हम माने गुपचुप खाइबा ना कौन कहते रे समस्ते खाइबा तो आज्ञा मैम बा गुपचुप खाइबा निशा तम मानकर प्रबल केवल माने हमर मुख्य सारंकर नाही नले सब पिलांकर गुपचुप खाइबा निशाटी रहिछि मुख्य सर खाइबानी गुपचुप मैडम मोर भारी प्रिय गुपचुप सर और एते समय ला चुप बसतिले तेंतुली पानी मैडम मु टिके बेसी पिए सेटा वाह बढ़िया सर बढ़िया चमत्कार तले क्लासिसिज्म कोन गोटे पाश्चात्य साहित्यर गोटे विभाग है कि पाश्चात्य साहित्यर गोटे विभाग होउछि कोन ना क्लासिसिज्म ठीक तो एया ना आउ किछि आज्ञा कहले आम ओडिया साहित्य प्राच्य तत्व एवं पाश्चात्य तत्व नाम दुईटी तत्व रही गोटे प्राच्य रही आ गोटे पाश्चात्य रही प्राच्य तत्व आम रस रीति गुण ए सब को अंतर्भुक्त करुवा बेले पाश्चात्य तत्व क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म रियलिज्म मिथ चित्रकल्प ए सब को आम अंतर्भुक्त करिथाउ लाटिन भाषा रे क्लासिक शब्दर अर्थ हेउछि क्लीन ग्रुप एवं सब डिविजन अर्थात वर्ग श्रेणी विभाग आलेक्जांडरीय पाठागार रे जो गवेषक एवं पंडितगण गीति कवि नाट्यकार प्रभृति विभिन्न विभागर लेखक माने ग्रंथ को अलग अलग करी सजाई रखुथुले अर्थात गोटिए साहित्य को अन्य प्रकार साहित्य भाव में जदि आम चिन्हित करिवा ताहाले से समय ताहाकू क्लासिक साहित्य बोली कहा जाए कौन कहले गोटे साहित्य अच्छी आमे ताको परिवर्तन करके नूतन रूप दबा बा नुआ करके गढ़िबा सेटा होछि क्लासिसिज्म फरासी भाषा रे क्लासिक रो अर्थ हेउछि उच्च कोटिर साहित्य जर्मनी रे जदि क्लासिक को देखिबा एहार अर्थ होछि एक श्रेष्ठ साहित्य देखो जदि क्लासिसिज्म आमे बुझुचंती प्रकृत रे क्लासिसिज्म गोटे पाश्चात्य काव्य तत्व सहित तुलनीय पाश्चात्य साहित्य रे एहार आविर्भूत हेछि तो सहित एहा गोटे उच्च कोटिर साहित्य भारी उच्चाभिलाषी जिंस आउ कोन श्रेष्ठ साहित्य मध्य पुणी कहउचंती एहा चतुर्दश लुईंक राजत्व काल रे सप्तदश शताब्दीर द्वितीयार्ध रे जे महान फरासी लेखक गण निजर अमर ग्रंथ रचना करि जाइथिले से ग्रंथ को लक्ष्य करी एहार व्यवहार करा जाइछि देखो क्लासिसिज्म तैयारी हला कोठु आरंभ हला चतुर्दश लुईंक पाखरु आरंभ हला हिस्ट्री को पळै गला कथा इतिहास भितरे पछिला ए कथा ताले कोन कहउछन सेठी कहउछन ए जो लिपिबद्ध हेइछि बा क्लासिसिज्म आसीछि ए सब चतुर्दश लुईंक राजत्व समय आसीथिला ताले क्लासिसिज्म रो अर्थ हेउछि गोटे साहित्य को नूतन रूप देबा बा परिवर्तन करिकि आउ थरे गढ़ी तोड़िबा क्लासिसिज्म रो अर्थ हेउछि उच्च कोटिर साहित्य बा गोटे श्रेष्ठ साहित्य ये गला ता भितर छोटिया इंट्रोडक्शन बा गोटे उपक्रम गला संज्ञा कोन कहिले कहउचंती जदि आमे क्लासिसिज्म रो संज्ञा देखिबा तेबे चेस्टन को मतरे बोल्ड एंड मॉन्यूमेंटल लाइक ए क्लासिकल टर्म अर्थात यार अर्थ कोन से कहउचंती कहउचंती एक प्राचीन समाधि मंदिर भली शीतल मॉन्यूमेंट बुझौचंती गोटे प्राचीन समाधि गोटे समाधि को जदि आमे देखिबा ता गोटे मॉन्यूमेंट सदृश किए कहले कथा ना एक कथा कहउचंती किए ना चेस्टन कहिले पुणी कहउचंती बर्नियन को मतरे क्लासिक साहित्य रे सकल प्रवृत्तिर स्थान अछि बोली मत व्यक्त करा जाय छै जेमिति आमे कहंती सकल शक्तिर आधार किए
ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ମ୍ୟାମ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଗୁଡ୍। ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ସାହିତ୍ୟ ଯିଏକି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଛି, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା। କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ, ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରି ଉଠାଏ ମନକୁ ସିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଢିଲେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ କ୍ଲାସିସିଜିମ କୁ ଥରେ ଭାବ, କ୍ଲାସିସିଜିମ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଉଲ୍ଲସିତ କରିବ ମନକୁ, ତାହା କ୍ଲାସିକ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ, ଅଭିପ୍ସା, ଅଭିନବତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ରୂପ, ମୁକ୍ତି ଓ ଐତିହ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଏହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଠିକ ସେହିପରି କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ସାହସର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବାସ୍ତବତା ଆସିଲା, ଅବାସ୍ତବ ନୁହଁ, ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯାହା ଘଟି ଯାଉଛି ଜୀବନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧିବ, ନିଜ କମର ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ପାଖରେ ଜାବୁଡି ଧରିବା ହଉଛି କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ। କ୍ଲାସିକର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ୍ଲାସିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆଉ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆସିଲା, କଣ କହିଲେ? ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସଂଯତ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଭାରସାମ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ନୀତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସଂଯତ ରହିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ, ତା ସହିତ ଭାରସାମ୍ୟ ଆଉ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦବ, ତାକୁ କୁହାଯିବ କ୍ଲାସିକ। ତା ସହିତ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉତ୍କର୍ଷ, ଏକମୁଖୀ ପରିଣତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗରେ ସଂଗତି ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ ଜିନିଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ? ସଂଯତ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଭାରସାମ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ରୀତିକୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦବ। ଆଦର୍ଶ କଣ? ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ନା ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉତ୍କର୍ଷ, ଏକମୁଖୀ ପରିଣତି, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ କଣ ନା ସାହିତ୍ୟର ଅଙ୍ଗରେ ସଂଗତି ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ଇଏ ଗଲା ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆଭାସ। ତାପରେ କହିଲେ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀର ଚିରନ୍ତନ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିଥାଉ, ଯାହା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମହାକାଳର କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପାଠକ ହୃଦୟରେ କଷଟି ପଥରରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁ ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ବାଳୁତ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଷଟି ପଥରରେ ଘଷୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଚିକ୍କଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ପଢିବା, ଯେତେ ଘଷିବା, ଯେତେ ମାଜିବା ସେ ସେତେ ଚିକ୍କଣ ହବ। ଆଉ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଠିକ ସେଇ ଚିକ୍କଣ ସଦୃଶ, କଷଟି ପଥରରେ ଘଷି ଘଷିକି ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ନୂତନତା ତିଆରି କରିବା, ନୂତନ ପିଢିର ଆଭାସ ଯୋଗେଇବା ହଉଛି କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ। କ୍ଲାସିକ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଭିଜାତୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। କ୍ଲାସିକ ଦେଖ, ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ କ୍ଲାସିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ହେଲାଣି ନିହାତି ତା ଭିତରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ, ଯୋଉଟା କି ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ, ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହଁ। କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହଁ, ତାକୁ ବୁଝିବା ଭାରି କ୍ରିଟିକାଲ, ଉଚ୍ଚ କୋଟର, ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ସିଏ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଟି.ଏସ୍. ଏଲିୟଟ ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ ଇଜ କ୍ଲାସିକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହାକୁ କ୍ଲାସିକ କହିପାରିବା ଯାହାର ସମାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରିବା ସହ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପରିପକ୍ୱ ଥିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲେଖକ ଓ କବି ମଧ୍ୟ ପରିପକ୍ୱ ଭାବେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ, ତାହାକୁ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବିବେକ ଥିବ, ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ମାନବିକତା ଥିବ, ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣକ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇକି ରହିଛି ବା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ସେଇଟା ହବ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ। ଆମେ ଯେ କହିଦବା ଇଏ ଏଇଟା କହିଦେଲା ସେଇଟା କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ, ଭୁଲ, ଟୋଟାଲି କ୍ରସ୍ ମାରିଦେବେ ସେ ଜାଗାରେ। କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପରିପକ୍ୱ ରଖିବ, ଆବେଗକୁ ଭରପୁର କରିବ, ଭାବାବେଗକୁ ବଢେଇବ, ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ହବ, ଚିନ୍ତା ଚେତନା କ୍ଷିପ୍ରତର ହେବ ତାର, ସେଇଠି ଆସିବ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛ ଯାଉଛ ହେଲା, ଦୟାକରି ନେଟୱାର୍କ ଜାଗାରେ ରହିକି କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ସାମ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା,
ବୁଝିହେଲା? ଏମିତିକା ଯାଅନି ଆସନି, ଯଦି କଲ୍ ଆସୁଛି ଧନ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, କଥା ହେଇକି ପଛରେ ଆସିକି କ୍ଲାସ କରିବ ହେଲା। ମୁଁ କହୁନି କ୍ଲାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିକି କ୍ଲାସ କର। ଜାଣିଛି ଧନ କଲ୍ କରିବେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ଧନ ଖାଇଛି କି ଶୋଇଛି କି କଣ କରୁଛି ତାକୁ ତ ପଚାରି ବୁଝିବ ନା, ତ ତେଣୁକରି ଯାଇପାରନ୍ତି ହେଲା। କଥା ହେଇକି ଆରାମସେ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପଡିବ ସେତେବେଳେ ଧନ କଥା ଟିକେ ଲେଖିଦେଇ ଆସିବ। କଣ ଲେଖିବ? ମ୍ୟାଡାମ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ଧନ ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାଇକି କଥା ହେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଚାଲ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଗଲା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ କହିଲେ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ପରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱରୂପ। ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବି ଉଚ୍ଚ ହବ ନିହାତି, କେବେ ବି ନିଚ ହବନି ତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ। କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କରେ। ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଆଧାରରେ ଗଠିତ, କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ବି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରକୁ ଆରାଧନା କରେ, ପୂଜା କରେ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରେ। ଏହାର ଐକ୍ୟବଦ୍ଧତାରେ ସାମଗ୍ରିକ ରୂପେ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ବିଶାଳ ପଟଭୂମିରେ ବିଦ୍ରୁତ ହୁଏ। ବିଶାଳ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଅଳଙ୍କୃତ କରେ। ବିଶାଳ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ଗଢି ଉଠେ। ଏହି କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ବୃହତ ବର୍ଣ୍ଣନା କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ। ମନେ ରଖ, କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ କେବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହଁ, ବୃହତ ବଡ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଅଳଙ୍କୃତ କରେ। ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାହିତ୍ୟ ନା, ନିହାତି ଭାବରେ ତ ବଡ ସ୍ଥାନ ସେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବ, କ୍ଷୁଦ୍ର କେମିତି ହବ? ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ଉଦାହରଣ ନେବା ତେବେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରା, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଛମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ବୁଝେଇଦେଲେ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ଏସବୁ। ମହାଯାତ୍ରା କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହଁ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟି। ଛମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ରଚନା ଇଏ ସବୁ। କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ବ୍ୟାପକ। ଏହି କ୍ଲାସିକ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ସୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର, ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ କି କେବେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ତମେ କହିବ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଅଛି, ମୁଁ ଯିମି ପମ୍ପ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବୋଇ ଦେଇକି ମାଛ ଧରି ଆଣି ତାକୁ ଭାଜି ଦେଇ ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇଦେମି, ସରିଯିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ବି ତମେ ଲଗେଇବ ନେଇକି ପମ୍ପ ଲଗେଇବ, ସେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ବୋଇଦବ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ଯେ କହିବ ମୁଁ ପମ୍ପ ଲଗେଇ ପାଣି ବୋଇ ଦେଇ ମାଛ ବନେଇ ପଳେଇବି ସବୁ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ବସି ତାକୁ ବୁଝି ଦେଇକି ସବୁ ଲେଖିବ କେମିତି? କେବେ ହେଇପାରିବନି। ତା ପରିସର ଏତେ ବଡ, ତାର ପରିମାଣ ଏତେ ବଡ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏପରି କିଛି କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସୁଥିବ, ଆମେ ଜୀବନର ଅଖଣ୍ଡ ରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଏବେ ହରାଇ ବସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ହେଉଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଧର୍ମୀ। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଗଣ ଖଣ୍ଡିତ ଜୀବନରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଭାଷ୍ୟକାର। କାରଣ ଆଜିକାଲି କାବ୍ୟ ବଦଳରେ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ, ମହାନାଟକ ବଦଳରେ ଛୋଟ ନାଟକ, ବିସ୍ତୃତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଏପିକ ବା ଉପନ୍ୟାସ ବଦଳରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ରୂପକ ଧର୍ମୀ କାବ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଆମ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ନ ନେଇ ତାହାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ କରିବାକୁ ବସିଛୁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ଚିରଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଚିରଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏହା କହିଲେ ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ହେବନି। ତମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯଥେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ନିଅ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କରିବାକୁ ଦେବିନି କି କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆଣିବିନି, କଦାପି ହେଇପାରିବନି। କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜୀବିତ ରହିବ, ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ। ଦେଖ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାର ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡାଏ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଉଚ୍ଚାଭାସ ହବ। ତମେ ମାନେ ଯେମିତି ଶୋଇ ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଆଜି ଆଇଏଏସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଗଲା, ପାଠ ନ ପଢିଲେ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଛି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ହେଲା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ତ ଅଳଙ୍କୃତ କରିପାରିଲାନି। ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ହୁଅ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ରଖ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କର। ଯୋଉଠି ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନର ମାନବିକତା ରହିବ, ମହତ୍ଵ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି କ୍ଲାସିସିଜମ ପାଖରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କର ତାକୁ ବୁଡେଇବାକୁ, ଶତ ଚେଷ୍ଟା କର ତାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସିସିଜମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ କେବେ ବି ଯିବନି। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ। ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁର୍ବର ପରିବେଶ, ଅସ୍ଥିର ମାନସିକତା ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ଲାସିକ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯେ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ତେଣୁକରି କ୍ଲାସିସିଜମ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କର ମୋଡ 10 ବ୍ଲକ 1 ୟୁନିଟ 2 ରେ କ୍ଲାସିସିଜମ ନାମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହେଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି କୁହ? ବୁଝିଲା ମ୍ୟାଡାମ? ଏଇଟା ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ, ଫ୍ରି କ୍ଲାସ ପିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ବହି ବୁଝିପାରିବନି, ମନେ ରଖିଥାଅ। ତମ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। କୁହ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମତେ ଉତ୍ତର ଦିଅରେ। ଯଦି ଉତ୍ତର ମ୍ୟାଡାମ ନ ଦବ, ବୁଝିପାଇଲୁ। ଦେଖ ତମମାନଙ୍କ ଆପଣ ବହିରେ ବି ସେ ହଁ କୁହ ମା ନମିତା, କୁହ ମା, ମା କୁହରେ କୁହ। ନାଇଁ ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ ନା ଯାଇକି ସେଇଟା ବହିରେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବନି। ମୁଁ ସେତିକିବେଳୁ ବ୍ଲକ 1 ୟୁନିଟ୍ 2 ଖୋଜି ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡାମ, କୋଉ ଧାରଟା ପଢଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ପୁରା ଖୋଜି ସାରିଲାଣି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା। ଶୁଭସ୍ମିତା ତାହେଲେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ? ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ନା ବହି ପାଖରେ ରଖ, ବହି ପାଖରେ ରଖ। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ମୁଁ ବହି ପାଖରେ ରଖି ମ୍ୟାଡାମ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହି ଖାତା ମେଲେଇକି ବସିଛି। ମ୍ୟାଡାମ କୋଉଠି ପଢଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ପଚାରିକି ପାରୁନି, ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରୁନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ ନା ଫ୍ରି ଗ୍ରୁପ ରେ ଯେତେ ପାରୁଛ ବହି ପଢିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବନି। ମ୍ୟାମ ଏଇଟା ନୋଟ ରୁ ପଢଉଥିଲେ ବୋଧେ? ମ୍ୟାମ ଏଟା ନୋଟ ରୁ ପଢଉଥିଲେ ବୋଧେ? ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଥିଲି ପାଉନଥିଲି ବହିରେ। ଶୁଣ, ବହିରେ ଟିକେ କ୍ଲିଷ୍ଟ କରିଛି, ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ କରିକି ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଏକ୍ସାମ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନୋଟ ରୁ ବୁଝେଇଲି, ଯାହା ଲେଖିଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି। ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଡାଉଟ ଗୁଡାକ ଥିବ କ୍ଲାସିସିଜମ ଉପରେ, କ୍ଲାସିସିଜମ ର ଡାଉଟ ଗୁଡାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁଟି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ, ପୁରା ତ୍ରୁଟିହୀନ ହେଇଯାଇଥିବ। ହେଇଯାଇଛି ନା? ତମ ବହିରେ ବି ସେଟା ହେଇଛି। ଦେଖ, କ୍ଲାସିକ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦ। ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲାସିସିଜମ କୁ ପଢଉଛି, ସେ ଯେହେତୁ କ୍ଲାସିସିଜମ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟି ଲେଖିଲେ। ଲାଟିନ ଭାଷାରେ କ୍ଲାସିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ୍ଲାନ୍, ଗ୍ରୁପ, ସବଡିଭିଜନ କୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ସମୂହ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରୀୟ ପାଠାଗାରରେ ଗବେଷକ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଲେଖକ ମାନଙ୍କର କୃତି ସବୁକୁ ଅଲଗା କରି ସଜାଇ ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ରୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଆସିଲି। କଣ କହିଲି ନା ମୁଁ ଏଟା କହିଛି କଣ? ଦେଖ, ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନାମରେ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ରସରୁଚି ଗୁଣ ଏସବୁକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ କ୍ଲାସିସିଜମ, ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ, ରିଅଲିଜମ, ମିଥ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏସବୁକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଉ। ଲାଟିନ ଭାଷାରେ କ୍ଲାସିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଲାନ୍, ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ସବଡିଭିଜନ, ଅର୍ଥାତ ବର୍ଗ, ଶ୍ରେଣୀ, ବିଭାଗ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରୀୟ ପାଠାଗାରରେ ଯେଉଁ ଗବେଷକ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଗୀତି, କବି, ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଲେଖକମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ସଜାଇ ରଖୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ତାହାକୁ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ଏଠି ସେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ନା ପାଠାଗାରରେ ଗବେଷକ ଓ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଲେଖକ ମାନଙ୍କର କୃତି ସବୁକୁ ଅଲଗା କରି ସଜାଇ ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ये खाली सर्टकट रे तमମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଦେଇଦେଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଏଡ୍ କରିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ନୋଟ ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ବହି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ମାପି ପାରିଲ ନା ମାପି ପାରିଲ ନାହିଁ? କୁହ। କଣ ହେଲା? ବୁଝି ହେଲା ନା ବୁଝି ହେଲାନି? ସରିଗଲା କ୍ଲାସିସିଜମ ନା ବାକି ରହିଲା?